وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Bugünkü hadisimizde zor günahlarının 3 türün o'tiribız. Bu hadis şolay sahih hadisler jiyintığında Bukhari ve Muslim jiyintidagilar. Ve an Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك متفق عليه. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh isimli sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kilip soruyor. Ya Resulullah dey, Allah karşında en ulug, en zor günahlar ne dey? Namında sahabalarının körüne hirislığa ilmge umtılışı, alarının her vakitte de bilesi kile, nende izgi gameller kılıp bula, hem nende buzuk gamellerden saklanırga kire. Gelmine şolay, alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruy turgan bulağanlar. Hamramın sadında da Abdullah ibn Mas'ud soruy, nende zor günahtı Allah karşında, en zor günahlarını aytali dey. Ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, en tec'alallah lillahi nidden ve huve halakak. Allah Teala seni buldurgandy, barlıkka kitirgandy, sen anadı tengdaşlık kılasındı, yani şirk kılasındı. Bu en zor günahlardan birisi bulup tura. Bizning bitini bilamiz, günahlar türlüsü var. Zor günahlar var, küçük günahlar var. Zor günahların da zoru var imi. Hazır kişilerden sorasan en zor günah desenlerse, alar aytalar kubisi aytayındı. Kişi ötürü, zina kılu, araqı işu anda, kişiyi birin urlav, bu. Şeksiz bunlar zor günahlar. Ama de lakin bulardan da en zor günah Allah'a tengdaşlık kılu. Allah bilen bir redden bütün ilahga tabunu. Ne için? Allah Subhanahu Kur'an'da da büyük küp ayetlerde ayta, Luqman suresinde ayta, inne şirke la zulmun azim dey. Şirklik kılu, Allah'a tengdaşlık kılu dey. En zor zulümlerinin birisi dey. Hamşulay Nisa suresinde Allah Subhanahu Teala ayta, inna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha dey. Allah Teala ona tengdaşlık kılganını dey, afu etmedi. Amma lakin butan günahlarını da özü tilese de gafu etadi. Bu bir korkunç ayetler, bir korkunç hadis. Eğer de Allah saklasın, biz şuşa Allah'a şirk kılgan vakitte ölüp gitsek, ya ki şuşa şirkten, şuşa Allah'a tengdaşlık kılgan amelden, tövbesiz Allah'tan gafu etilmişiz. Ölübüz iken, mengilik baraşak, mengilik uğranabız, cehennem bulurga da mümkün. Нәрсәсен ул ширк? Ширк әйттем ул Аллаһка тиңдәшлек кылу. Аллаһ бит инде менә барлыкка китергән шушы җир шарын, шушы галәмнәрне. Ул гына идарә итеп тора, ул гына файдасын бирә, ул гына нашарын бирә, ул гына сәламәтлеген бирә, ул гына бәхетен бирә. Мәсәлән, парларның әгәр дә баласы икән, баланы да Аллаһ Тәгалә генә бирә. Барлык нәрсәне дә Аллаһ Тәгалә бирәме? Калган бите иләһләр ул кеше тарафына уйланып чыгарган ялган иләһләр инде. Мәсәлән, кеше әгәр дә бик изге кеше дә бик күп гыйбадәтләр кыла, тaqвалы кеше була име, гел хәерле дә гамәлләр кылуда гына булар. Менә шушы үлеп китә дә инде, ул кешене күтәрә башлар. Бу бик тaqвалы, бик изге кеше иде бу ди. Әгәр дә шундый тaqвалы булгач, ул Аллаһка якын булган кеше инде әйдәди, үлгәч инде бу каберлегенә барып бу кешедән ялвара башлыйлар. Аллаһтан түгел, бу кешедән. Бу бик таралган. Хәтта кайбер мусульман илләрендә бар менә шушындый Аллаһка тиңдәшлек кылу, каберлекләргә барып сорау, дуа кылу. Каберлеккә баралар, син анда фулан кеше идең, бик изге кеше идең, бик күп гыйбадәтләр кылдың, син Аллаһ Тәгаләгә якындыр инде, менә безнең гаиләбез инде 5 ел торабыз, балабыз юк, безгә бала бирсәң дип, шушы мәйттән, шушы изге кеше дип
шушы кешедән ялваралар. Яки икенчесе килә, менә бик каты авырта, мине ничә тапкыр операция ясадым, нинди дару эчмәм, тазара алмыйм, миңа шифа бирсәң инде ди. Я киресенчә сорый инде, син бик каты якын кешедер инде Аллаһ Тәгалә, изгелекләр кылдың, кыямәт көнендә миңа шәфаәт кыл әле, Аллаһ Тәгалә мине җәннәткә кертсен әле дип шушы кешедән сорый. Бу кеше Аллаһка тиңдәшлек кылган була. Аллаһ белән бер рәттән шушы кешедән сорый. Без бит инде беләбез, дуганы без Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга тиешбез. Менә бу кеше барып шушы каберлектән шушы кешедән сорый. Бу хәтта әйтеп торам, кайбер мусульман илләрендә дә таралган менә шушындый каберлекләргә барып кабердән дуга сорау инде. Менә бу бик зур, бик күп олуг гынах. Әгәр дә шундый хәлдә үлсәң, Аллаһ сакласын, мәңгелек урының җәһәннәм булырга мөмкин. Бит изгелекләрен юкка чыгар. Яки сихерчеләргә бару шулай Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте. Кем дә сихерчегә барып, аның әйткән сүзенә ышана икән, ул миңа, ягъни Мөхәммәд Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва саллям индерелгән вахига нәрсә ди? Ышанмаган, күфрлек кылган була ди. Бу шулай куркыныч. Мәсәлән, кешеләр бит сихерчегә барып киләчәкне сорый анда, яки анда бер бузыклыктан чыгарырга мөрәҗәгать итәләр анда. Менә бу сихерчелеккә йөрү, шулай яшерен гыйлемне Аллаһ Тәгалә генә белә. Бу кеше барып, шушы яшерен гыйлемне киләчәктә нәрсә буласын, шушы кешедән сорый. Ягъни тиңләгән була Аллаһ Тәгалә белә. Ягъни тиңли Аллаһ Тәгаләгә белә торган гыйлемне, ул тиңли шушы кеше белән. Бу кеше дә белә бит әле киләчәкне. Шушы мәйт белән дә Аллаһ Тәгалә генә шушы бәхетне бирәләр, шифаны бирәләр, баланы бирәләр. Һәм шушы кеше тиңли шушы мәйт белән Аллаһ Тәгаләне. Ул уйлый шушы бирәләр дип. Ул бирәлмәгән нәрсә. Ягъни тиңли, тиңдәш итә Аллаһ Тәгалә белән. Аллаһ Тәгалә булдыра торган әйберне генә шушы кеше белән тиңли. Аңладыгыз, тиңдәшлек кылу менә шушы була инде. Менә бу Аллаһ каршында иң зур гөнаһларның берсе. Һәм ул ширкнең төрләре бик күп. Бу гороскопларга ышану, гороскопларны укыйбыз икән, шушы гороскоп, шушы йолдызга ышанабыз икән, шушы йолдызда тудым, шушындый көндә бәхетле булам, шушындый көндә бәхетсез булам, бу көнне эшкә чыксам анда уңышлы була, бу көнне булса уңышсыз була, чөнки йолдызлар шулай әйтә дип бәйле икән калбын шушы йолдызлар, шушы планета белән. Шулай Аллаһ белән тиңләгән була. Шулай хурафатлар безнең халыкта бик таралган хурафатлар бар бит инде. Кара мәче юлны үтте икән, юлым уңышсыз була, барып тормыйм инде, я авария булырга мөмкин, янда тагын нәрсәләр булырга, шушы кара мәче белән Аллаһны тиңли. Чөнки нәрсә уңышлы була, нәрсә уңышсыз була, Аллаһ Тәгаләдән генә тора. Кара мәчедән тормый, буш чиләктән дә тормый. Шулай безнең халыкта таралган бит, буш чиләк белән килсә, юлым уңышсыз була, әйләнеп кайтырга кирәк дип. Менә бу шулай хурафат, Аллаһ белән тиңләү була. Мәсәлән, анда шулай таралган, анда киш белән акча бирсәң, идәнгә куймыйча, факир мискин булачаксың син, банкрот булачаксың. Байлык Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ Тәгалә генә кешене байыта, Аллаһ Тәгалә факир ясый. Киш белән анда акча бирмәү белән Аллаһ Тәгалә сине нәрсә факир яки бай кылмый. Менә бу бүтән хурафатлар Аллаһ белән тиңләү була. Менә безгә безнең бурыч халыкка аңлату, җиткерү менә шушы хурафатларны, менә шушы Аллаһка тиңдәшләүне. Халыкны өйрәтергә кирәк, калбне Аллаһ белән генә бәйләргә. Нинди генә мохтаҗлыгыбыз була, Аллаһтан сорарга. Нинди генә шифа кирәк, иң беренче Аллаһтан сорарга, нәре сәбәпләрен кылырга. Нинди генә саклау кирәк, әллә инде талисманнар тагуны онытканмын, тагы искә төште. Талисманнар тагу бар бит, талисманнар тагы бирәләр. Шушы талисман безне саклыйбыз дип. Аллаһ Тәгалә саклый дими, шушында тагылган аятул курси саклый ди. Силәп әйтеп бирдең, значок тагып бирделәр. Нечкә чашулары килде. Значокны бернинде не япаны, ул теге күзләр тагып йөриләр. Булай бергә син дөрес әйтмәдең. Күзләр тагып йөриләр, шушы күз саклый дип Аллаһ Тәгалә түгел. Менә бу шулай халыкка аңлатырга кирәк. Менә бу талисманнар тагып йөриме, талисман саклый дип. Бу талисман ул үзен дә саклый алмый. Аны учакка атасы икән, янып бетә. Төрле таштан ясалган талисман суга бата икән, суга атасы икән, суда бата. Ул нәрсәләр үз-үзләрендә саклый алмый. Ничек инде ул сине сакласын?
Без саклауны Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга тиешбез. Иртәнге зикрләрне әйтгәндә, йоклар алдыннан Ихлас, Фалак, Нас сүрәләрен укып, үзебезне шөкреп, Аллаһтан сорап, шушындый Аллаһ Тәгалә өйрәткән дуалар, зикрләр Аллаһ Тәгаләдән сорап, саклауны сорарга тиешбез. Шушындый нәрсәләрдән сакланырга кирәк. Шулай ат-дуалары теге ни тагып куялар бит әле теге ишек өстенә. Шушы ат-дуасын белсәң, өйгә начарлык керми, өйне җин хәвеф-хәтәрләрдән саклый дип, бу Аллаһ белән шу ат-дуасын Аллаһ белән чагыштырган килеп чыга. Аллаһ Тәгалә генә саклый торган нәрсәне син тапшырасың шушы саклау өчен ат-дуасына. Син ни зур гынах эшләгән була. Син Аллаһ Тәгаләне битереп атып, шушы ат-дуасын китереп куйган буласың. Бу бик куркыныч нәрсәләр, моны халыкка өйрәтергә кирәк. Шушындый хurafatlardan арындырыр өчен калипләрен бәйләргә Аллаһ Тәгалә белән. Шулай ук яңа туган баланың мендәр астына пычак тыгып куялар, анда миләш агачлары тагалар. Ягъни Аллаһ Тәгаләне баланы саклый шушы пычагында яки шушы миләш агачлары. Бу халыкка бик каты үтеп кергән, каннарына сеңгән хurafatlar. Бу безнең ислам динендә дә юк. Әйтеп тордым, аятлар китердем. Аллаһ Тәгалә иң зур зулымлык ди. Пәйгамбәр саллаллаху гомере буе шушы нәрсәләрдән, хurafatlardan чакырды кавымнарын арыныр өчен. Һәм менә безнең өстебездә бурыч булып тора халыкка өйрәтү. Шушы Аллаһ Тәгалә белән генә бәйле булырга инде. Һәм моны без һәр вакытта да сөйләргә, ашларда, анда вагазларыбызда халыкка менә шуны без ирештерергә тиешбез, сөйләргә тиешбез. Халыкны бәйләргә тиешбез Аллаһ Тәгалә белән генә. Ул гына саклый, ул гына файдасын бирә. Ул гына икән кирәк икән инде җәзасын, зыянын китерә безгә. Шуңа күрә һәр вакытта да нәрсә Аллаһ Тәгаләдән сорарга өйрәтик халыкны инде. Бу иң зур гынахларның берсе булды. Менә бу әйтеп торам, кеше үтерүдән караганда да, зина кылучыдан караганда да, кеше әйберен урлауга караганда, аракы эчүдән дә куркынычрак гынах. Куркынычрак гынах. Шуңа күрә моны аңлатырга кирәк кешегә. Шуннан соң тагын монда Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтә, "Культу иннал залика лa'азим" ди. Бу чынлыкта да ди, дөрестлектә дә ди, бу иң зур гынахларның берсе дип тагын тәүкид кылып куя, тагын да ныгытып куя. Безне ихтибарны җәлеп итер өчен бу гынахның зурлыгы турында. Шуннан соң ди, "Культу сумма ай" аннан соң ди зур гынах бара ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, "Ва антaqtul waladaka takhaf an yat'ama ma'ati" үз балаңны үтерү ди, ачлыктан куркып ди. Без беләбез бит, исламга хәтлек гарәпләрдә үз балаларын үтерү булган, бигрәк тә кызларны үтерү булган. Нима? Шундый гадәт булган җаһилия заманда гарәпләрдә балаларны үтерү. Чөнки без беләбез, бу гарәп җирлегендә бик каты теге ачлык була инде. Факирлек бик каты була. Шуңа күрә күп вакытта ачлыктан куркып, үзебезгә дә ашарга юк, бу бала нәрсә белән ашынды, бия тереләй күмә торган булганнар инде. Балаларын шулай үтерә торган булганнар инде. Бу Аллаһ икенче урында тора, зур гынахларны. Гомумән галимнәр әйтәм, бала гына үтерү түгел диләр инде, кеше үтерү ди инде. Кеше үтерү иң зур гынахлардан булып тора. Менә шушы Аллаһтан кала, тиңдәшлектән кылудан соң иң зур гынахларны. Һәм галимнәр әйтәләр, хәзер көндә бар бит теге абортлар ясату. Шулай шушы хәдискә керә ди. Аборт ясату, шулай зур гынахлардан санала ди. Аллаһтан тиңдәшлек кылудан соң икенче зур гынахлар инде. Абортлар ясату инде. Шулай фикерләү галимнәр, хәтта кайбер галимнәр әйтә, фикер йөртүдә ди. Мәсәлән, бит инде бар яшь гаиләләр теге бер бала таба да, бүтән тапмый, җитә ди. Әле үзебездә эшемешкә ялгыйбыз, ул бала туса тагын нәрсә ашыйбыз инде без ди. Бу фикерләүдә ди галимнәр әйтә, шушы хәдискә ләгергә мөмкин, әгәр дә син шушы ризыгыңны, шушы малыңны әйтәсең икән, шушы бала белән бәйлисең икән, бала туып, шушы ризыгыбызны ашый, факирләнәбез дип уйлыйсыз икән ди, син Аллаһның шушы сүзләренә каршы килгән буласың ди. Аллаһ субхана ва тааля нәрсә ди Куръанда? "Ва ла тaqtulu awladakum min imlaq" Үз балаларыгызны ачлыктан куркып үтермәгез ди. "Нахну нарзукукум ва ияхум" ди. Без ди сезне дә, аларны да ашатачакбыз ди. Менә безнең ризыгыбыз, балаларның ризыгы әтияни кулында түгел, Аллаһ кулында. Чөнки эшне дә, кәсепне дә, акчаны да Аллаһ Тәгалә бирә.
Яғни түгел. Чөнки без кәсеп итәргә, эшләргә тиешбез, сәбәп кылырга тиешбез. Монысы сүздә юк. Әмма ләкин ахыр чиктә нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Без беләбез бит, көне-төне эшләсәң дә, ахыр чиктә нәтиҗә булмаска мөмкин. Шулай бит? Авыл хуҗалыгында, авылда бигрәк тә. Сен көне-төне анда бакчада казынасың, эшлисең, анда ахыр чиктә анда бәрәңгеләрне бөтен чиреп бетергә мөмкин. Шулай бит? Нәтиҗә булмаска мөмкин. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән генә. Без сәбәп кылабыз, әмма ләкин нәтиҗәне Аллаһ бирә. Син күп эштән тормый. Күпме эшләсәк тә, әйтеп торам тагын бер, Аллаһ Тәгалә бирмәскә мөмкин. Әгәр дә менә шуны фикерләр була икән, шушы мин эшлим, бәрабәр булачак дип инде. Юк. Әгәр дә син Аллаһка тәвәккәл кылмыйсың икән, Аллаһ Тәгалә ярдәм сорамыйсың икән, шушы тәкәбберлеген өчен Аллаһ Тәгалә бирмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә шушы бала туу, һәр бала үз ризыгы белән туа. Әйттем бит, ана карнында нәрсә дидек? Теге 3нче көндәге хадистә 4 ай булганда фәрештә килеп яза инде. Күпме ашаячак, күпме яшәячәк, ничә тонна су эчәчәк, ничә тонна ризык ашаячак. Шуңа күрә бала табудан куркырга кирәкми. Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Мәсәлән, белеп булмый бит. Әгәр дә баласы туа, шушы бала туу сәбәпле әтисенә яңа бер яхшырак, зурырак зарплаталык эш бирергә мөмкин. Шулай бит? Янда начальник итеп куярга мөмкиннәр, янда үзенең сәүдәсен башлап, тагын да Аллаһ та бәрәкәт биреп җибәрергә мөмкин шушы бала аркасында. Моны бигрәк тә инде шәкертләр сизә инде. Мәсәлән, без менә Мәдинәдә укыганда бит инде зарплата да юк, кичкенә генә стипендия, әмма ләкин өйләнәсең, баланы итәсең, ризык күбәйгәннән күбәя, бәрәкәт ташыла башлый. Менә аны шундый вакытта сизәсең инде. Монда тылганда бәлки бик сизелмидер, мәсәлән, үзебез мисалда әйтәм, мәсәлән, мин Мәдинәдә укыганда, үзем генә торганда, чынлап торганда 3-3 ялгыйм инде. Тагын куркыталар, кайбер кешеләр инде монда иманны әле өйләнсәң вообще ди, әҗәткә шумып, нигә шумып бетәчәксең ди, Франкра укып бетергәч кенә өйләнде анда. Мин Аллаһка тәвәккәлләдем дә, шушы аятларны укыдым да, өйләндем, алхамдулилlah. Өйләндем, бала булды, мин вообще байып киттем. Алхамдулилlah, моннан керә, тегеннән керә. Вообще әйтәм, холостяк булганда вообще мин ни булганмын икән әйтәм, бер мискин әйтәм. Өйләнгәч, алхамдулилlah, бите яктан да Аллаһ Тәгалә киләде. Ризык та булды, китап алырга акчасы да булды. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә байытты гына. Шуңа күрә менә бу өйләнү, күп бала алып кайту киресенчә әле байыта гына. Әмма ләкин нәрсә? Аллаһка тулы иман белән иман китерсәң, Аллаһка тәвәккәл кылсаң, Аллаһтан сорасаң, һәм инде сәбәбен кылсаң инде. Сәбәбен кылсаң, Аллаһ та бирәчәк инде. Шуңа күрә менә безнең иман дәрәҗәсеннән тора. Бу бите Аллаһның ризыгы, Аллаһның бәрәкәте инде. Шуннан соңды аңладык име? Бу бала табуларны тыю, анда бала аркасында ачлыктан курку бу дөрес түгел инде. Белдек инде шушы аборт, кыш утыру зур гынахлардан инде. Бу икенче. Өченчесе зур гынах сумма айди qala an tuzani halilata jarikti. Күршеңнең хатыны яки инде хатын күршеңнең ире белән зина кылуды иң зур гынахларның берсе. Без беләбез бит инде зина кылу, ягъни шит хатын белән җинси мөнәсәбәткә керү, ул зина дип атала. Ул иң зур гынахларның берсе. Шулай бит? Мусульман кешесе никахлашкан халал җефете белән генә җинси мөнәсәбәткә керергә ярый. Шит хатыннар белән җинси мөнәсәбәткә керергә харам, ягъни зур гынахлардан булып тора. Шулай бит? Әмма ләкин күршенең хатыны белән зина кылу ди 10 мәртәбәгә зуррак ди. Монда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи икенче хадистә әйтә. Шулай ук Бухари җыентыгында килә, сахих хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтә, әгәр дә кеше ди 10 хатын белән зина кылса ди, аның шушы ди куркынычлыгы ди шундый зур дәрәҗәдә булмаса иде, күршеңнең хатыны белән зина кылганга караганда ди. Уйлап карагыз, күршеңнең хатыны белән зина кылу 10 хатын белән зина кылганга караганда да куркынычрак ди. Уйлап карагыз, ни өчен шулай? Чөнки ислам динендә күршенең хакы бик зур. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтә торган була, Җибрил алейхиссалам килеп гелмә күрше хакы турында сөйли иде. Мин уйлап куяйм ди, мирасымның күпмедер микдарын, без бит ислам динендә мирас дигән әйбер бар. Балаларга шуң хәтлегәндә, анакларга шуң хәтлек, әти-әниләргә шундый мирас калдыру бар, шулай бит? Һәм уйлап куяйм ди, хәтта күршемә дә мирас калдырасы булыр инде дип уйларым ди. Шуң хәтлек васият кыла торган була, күршесенә яхшы муамалат кылырга,
Күршесенә анда кымашауламаска, талашмаска, зыян салмаска. Күрше ул безнең туганнардан кала шулай иң якын кешеләр. Без аларга зыян салмаска тиеш, бары тик хәерле сүзләр генә әйтергә тиеш. Шулай тату, күркәм муамәләдә яшәргә тиешбез. Күршеләр белән дә ислам динендә инде. Шуңа күрә шуны муамәләт булгач, шушы күршенең хатыны яки хатын күршенең ире белән зина кылу иң зур гөнаһлардан санала. Ислам дине нашы тыя, Аллаһ Тәгалә тыя. Шушы 3 зур гөнаһ. Аллаһка тиңдәшлек кылу, кеше үтерү, бигрәк тә шушы баланың үтерү ачлыктан һәм күршенең хатыны белән зина кылу. Бу исламда иң 3 куркыныч гөнаһ булып тора инде. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә тәүфик хидаят бирсен, шушы гөнаһлардан сакланырга, имин кылсын, шушы гөнаһларга ләгүдән инде һәм бары тик үзе риза булган, үзе яраткан гамәлләр генә кылып яшәргә насыйп әйләсен инде. Һәм фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен иде. Allahumma a'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون